अच्छा सरकार तुसी भी नंबरदार हो शाने लोग दे ते ए दसो वा पिंडां दी केस सूरत हाल है पिंडां विच भी सुने ऑपरेशन करन दे जेड़े घोड़े दौड़ गलियां ने घोड़े दौड़ जेड़े जेड़े शहरात ने शामलाट ने कब्जा किया ना उस ते बिल्कुल ऑपरेशन होना है जी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੱਪਰ ਛੁੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਰਗੜਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ जनाब शाने लोग अड्डे को थोड़ा जिन्ना अगे चेरियां वाले वाला भी है ना खारियां वाली साइड पर। अच्छा भाई ना शाने लोग पे करते हैं ऑपरेशन तो आवाम ने सही शुगर बनाया यार ना तो जिन्हों के दिल उत्ते बने अल्लाह की ज़ात उन्होंने अपनी खास हिफ्ज़ ईमान च रखे। अच्छा जी मंडी बावलदीन तो आ रहे हैं वापसी ते ना ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਾਬ ਹੈ ਸ਼ਾਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ आवाम इंज भी वेखती है ना खलो के आवाम का शुगल बनया सही शुगल बने तो अल्लाह की ज़ात है यार इस परेशानी तो सब नूं बचावन बाकी जिन्होंने तजावजात की है गौरमेंट का हक है गौरमेंट ने लैना ही लैना है अज लवे 5 सालों लवे 10 सालों लवे तो गौरमेंट ने तो अपना हक लैना ही लैना है तो बाकी अं दी चीज़ का शुगल नहीं बनाना चाहिए बल्कि जिन्हों के घर या मकान वगैरह ढह रहे हैं उन्होंने की हैल्प करनी चाहिए उन्होंने परेशानी में उन्होंने साथ देना चाहिए तो असी लोग शुगल बना लैने तो जिन्होंने पता हो मेरे जगह गौरमेंट दे तो बंदा जान के कोई भी बंदा जो तजावजात नहीं करता तो बाकी पुराने वेलियां दी तजावजात हुई ने तो गौरमेंट की जगह उन्होंने हाली करवानी है क्या समझते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आपू ही हाली कर लो ताकि ज़्यादा नुकसान तो बच जाओ तो चलो हम शाने लोग तुम्हें बहाने कि तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है ना तुम्हें वीडियो बहाने। अच्छा भाई ना शाने लोग पे करते हैं ऑपरेशन तो आवाम ने सही शुगर बनाया यार ना तो जिन्हों के दिल उत्ते बने अल्लाह की ज़ात उन्होंने अपनी खास हिफ्ज़ ईमान च रखे तो यह सामने मार्केट जी भी थड़ियाँ छड़ियाँ बिच आ रही ने इधर ज़्यादा थड़ियाँ वगैरह ही आ रही ने बिच तो बाकी उन दुकाना शुकाना या कोई मार्केट के कुरान के चक्कर में नहीं है ज़्यादा जोड़े ने थड़ियाँ वगैरह ही ने ठीक है जी। तो इधर तुम आवाम देखो ना आवाम ने शुगर बनाया निके निके नाल ने तो इधर पमैश भी करते हैं पे तुम देख रहे हो पमैश करके तो अगले लगे ने करन तो यह जनाब भी आ गया ने थड़ियाँ वगैरह लगे जो ढान देखते हो पहला हूँ जप रही है तो देखो ना तो आवाम ने जोड़ा सच्ची मुच्ची का ही शुगल बनाया अजकल पता नहीं कितनी मेहनत नाल आवाम ने बनाया तो बाकी सारी गौरमेंट की तजावजात बिच आई है ना है मार्केट नाल नवी मार्केट बनी है ठीक है जी देखते हो जनाब शाने लोग अड्डे को थोड़ा जिन्ना अगे चेरियां वाले वाला भी है ना खारियां वाली साइड पर लगे तो पर वड्डा शड्डा जो सारा पट पटाए ने तो ज़्यादा थड़ियां ने बिच मकान वगैरह ने ना जोड़े वो कोई नहीं है तो थड़ियां ही ज़्यादा बिच आ रही ने जिस तरह गैस मार्केट दियाँ थड़ियां हुई ने ठीक है जी तो थड़ियां पे पटते हैं अगले तो जी दूजी आवाम है साइडा तो तमाशा वेखण वाली वो वेखो तुसी खुदा दे बंदे ने अंडे किते हैं देखो ना तुसी ठीक है जी पे समझते हैं जिधर पता नहीं कितना बड़ा स्वाब का काम है देख लो चेक करो तुसी नाल पंजाब पुलिस भी मौजूद है जनाब ताकि कोई बंदा शक ना करे। वो थोड़े पिछा रहो इधर पिछा रहो जो पुत्रो बच्चे ज़्यादा जोड़े ने इकट्ठे होए ने तो बच्चों ने शुगर बताया
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਲਾ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਦ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ बैठे पता लग गया अच्छा जी देख लो वो मार्केट से बन रही है तो पत्थर वाली रगड़ाई वाली मशीन लगी है तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले जनाब आ गए हैं क्योंकि इन्होंने भी आगे जो थोड़ा वगैरह बनाया है ना यह तजावजात के नाम तो यह तुम देख रहे हो कि लगे ने अगले बगा तक ढान तो जिन्हें भी मेरे यार भरा वीडियो पर देखते हो ना तो अगे यह गुजारिश है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪੂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਖਾਰੀਆਂ ਰੋਡ ਛਾਣੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ठीक है जी तो माशाल्लाह मार्केट भी सोहनी बनी है तो बाकी उन्होंने अगे थड़े वगैरह बनाए है जोड़े तजावजात की जद भी आमदन तो अगलिया ने देखते हो पे नाल ही लगे ने टाम यह को नहीं पे देखते हैं नवा पुराना है या कि चक्कर है अगले ढाई आमदन है देखते हो ना पे तो बाकी आमदे ज़्यादा थड़े ही ने पे जिन्हें भी मेरे यार भरा शाने लोग वाले ने उन्होंने सारे गलबात यही हुई है तो वह ही पे आखते हैं किसी का भी रहायशी मकान या रहायश या दुकान वगैरह जी है ना वो तजावजात नहीं आई है सिर्फ और सिर्फ जोड़े दुकाना के थड़ियाँ बनिया ने या गटर बंदियां ने बनाए हैं सिर्फ वो ही तजावजात की जद में आए हैं ठीक है जी इस तो इलावा कोई भी मकान या रहायशी मकान कोई भी चीज़ तजावजात की जद में नहीं आई है पर कोई सरकारी अफसर भी आ गया जनाब पंजाब पुलिस भी नाल मौजूद है ताकि कोई भी बंदे अगे तंगी ना करन ते शाने लोग अज की डेट में ऑपरेशन जा रहे हैं अज डेट हो गई है जनाब 1 मार्च यह 1 मार्च की वीडियो है ठीक है जी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा सिर्फ थड़ियाँ ने जड़ियाँ वो हटा रहे हैं तो हूँ पिंडा में आमन के उत्थे जिन्हें भी उन्होंने तजावजात गलियाँ आई ने मेन उन्होंने सारिया गलियाँ की फरमाइश करके तजावजात जी वो खत्म करेंगे तो मेन रोड उत्ते ज़्यादा थड़ियाँ थड़ी ने वगैरह तो अगले ढाले ने पे बिल्कुल नवी मार्केट है तुम अगे भी विखाई है देखते हो अजे कोई भी दुकान इन्हों की रेंट उत्ते नहीं चढ़ी पत्थर वाले जो रगड़ाई वाला वो लगे है
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਵੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬਚਤ ਆ ਜੇ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਢਾਮਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਢਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਢਾਮਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਮਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਵਾਣਾ ਹੀ ਢਵਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਯਕਮ ਮਾਰਚ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਯਕਮ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਨੇਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਜੇ। ਵੇਖ ਦਿਓ ਕਿ ਨਿਰੇ ਥੜੀਆਂ ਹੀ ਢਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨੇਬਾਗ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਸ਼ਾਨੇਬਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਜੀ। ਮਖਸੂਸ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਥੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾ ਲੈਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨੇਬਾਗ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੇਬਾਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਗਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੋਟ ਨੂਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੇਬਾਗ ਜਨਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਸ਼ਾਨੇਬਾਗ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥੜੀਆਂ ਗਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਪਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੱਪਰ ਛੁੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਢਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਗਟਰ ਥੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।